Loving and Heavenly Father, thank you, Lord, for bringing us into your presence once again. You know, we are weak persons. Lord, you want to strengthen us. Thank you for your long suffering. We remember your love. Help us to yield to your word. Touch our spirits, Lord. Speak to us. In Jesus' holy name I pray. Amen. Amen. Let us turn to the book of Isaiah. Chapter 43. And verse 18. Remember not the former things, neither consider the things of old. This is where we go wrong. Always remembering the past. That is the trick of the devil. But God wants to go forward. Israelites always were thinking about the past. Yeah, what they were eating, how were they living. Though they were in bondage, God lifted them and brought them from slavery into freedom. Pharaoh was using them like anything to build even the temples and so on. Even the temples of heathen people. They were in slavery, servitude. Yeah, they were shedding tears. But God saw their tears and their slavery, all the painful life. When God was speaking to Moses, He told them, I saw their tears. I saw their slavery. You come, I want you to be a leader to them. I will bring them out. Yeah, really, God brought them out. Even before God was making the Red Sea divided, and they were grumbling. They saw the Pharaoh and the soldiers, they were chasing them. They are afraid. And they told Moses, why did you bring here? Is there no graves in Egypt? And why did you bring us here? They saw all the plagues came upon Egypt. But no plague affected these Israelites. The hailstorm, the frogs, and the flies, and the darkness, nothing affected Israelites. Even the death of the eldest son of Egyptians. But no death came to Israelites. Soon they forgot.
మర్చిపోయారు. So what was their sin? ఇశ్రాయేలు ప్రజల పాపం ఏంటి? What made their hearts to be weakened? ఇశ్రాయేలు ప్రజల హృదయాలను బలహీనపరిచినది ఏంటి? Only looking back. కేవలము వెనక్కి తిరిగి చూడడమే. Instead of going forward. ముందుకు వెళ్ళడానికి బదులుగా. And God told Moses, దేవుడు మోషేతో చెప్తూ ఉన్నాడు, lead them forward, lead them forward. వారు సాగిపోండి, ముందుకు సాగిపోండి అని. And God said, why are you staying here? ఎందుకు ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నారు? You must go forward. వారందరితో చెప్పు, ముందుకు సాగిపోమని అని చెప్తున్నాడు. That was the language of God. అది దేవుని యొక్క భాష. You must know the language of God. దేవుని భాష ఏంటి అనే విషయం మీరు గ్రహించుకోవాలి. You must go forward. మీరు ముందుకు వెళ్ళాలి. You are always thinking about the past. కానీ అన్ని వేళలా మీరు గతాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు. Many people think of their own failures. చాలా మంది తమ ఓటములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు. Yeah, when you read the Bible, మీరు వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, when you come to the word of God, దేవుని వాక్యం యొద్దకు వచ్చినప్పుడు, when you turn the pages of the Bible, బైబిల్లోని పేజీలను తిరగవేస్తున్నప్పుడు, everywhere we see there is hope for everyone. ఎక్కడ చూసినా మీకు ఎవరివైనప్పటికీ మీకు కొంత నిరీక్షణ అనేది ఆ బైబిల్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మీకు దొరుకుతుంది. Even when you are in great darkness, మీరు గొప్ప చీకటి సమస్యల్లో ఉన్నప్పటికీ, there is light coming upon you. మీ పైన వెలుగు ఉదయిస్తుంది. You need not stay in the darkness always. నీవు అన్ని వేళలా ఆ చీకట్లోనే కూర్చోవలసిన అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు. That's how the Lord lifted me up. దేవుడు ఆ రీతిగానే మరి నన్ను కూడా లేవనెత్తారు. When I was in great discouragement, నేను ఎంతో గొప్ప నిరుత్సాహంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో, I wrote a letter to Paul Young Cho. నేను పాల్ యంగ్ చో గారికి లెటర్ రాశాను. All my troubles and all my sorrows. నా సమస్యలన్నీ, నా దుఃఖం అంతటిని గూర్చి వివరించి ఉత్తరం రాశాను. I was somewhere. నేను ఎక్కడో ఉన్నాను ఆ సమయంలో. What can I do? How can I go forward? Nothing is there in me. And I'm in great discouragement. ఆ పరిస్థితుల్లో నేను ఎటు తోచని పరిస్థితుల్లో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో ఏం చేయాలో తోచని పరిస్థితుల్లో నిరుత్సాహంలో ఉన్నాను. And he wrote me personally, have hope in God. ఆ రీతిగా దానికి నేను లెటర్ రాసినప్పుడు ఆయన తిరిగి నాకు ఉత్తరం రాశారు. ఏమనంటే, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచు. Yeah, that lifted me up. ఆ మాటలు నన్ను లేవనెత్తాయి. Many people, they stop their spiritual journey when they are greatly discouraged. గొప్ప గొప్ప నిరుత్సాహాలు ఎదురైన వెంటనే తమ ఆత్మీయ ప్రయాణాలను ఆపివేస్తారు. Yeah, they say, don't talk to me. If anybody wants to talk to them, don't talk to me. ఎవరైనా వారితో మాట్లాడాలని చూసినా నాతో మాట్లాడొద్దని చెప్తారు. Leave me alone. నన్ను ఒంటరిగా వదిలేయండి. Don't try to do anything with me. నాతో ఏదో మాట్లాడడానికి ఏదో చేయడానికి మాత్రమే ఎంత మాత్రం ప్రయత్నించొద్దు. I don't have any time to listen to you. మీ మాటలు వినడానికి నాకు సమయం ఎంత మాత్రం. Many people, because of their mistakes, they are discouraged. చాలా మంది తాము చేసిన పొరపాట్ల వలన ఎంతో నిరుత్సాహపడిపోతూ ఉంటారు. Even they always look at the others' mistakes. అదే రీతిగా అన్ని వేళలా ఇతరులు చేసిన పొరపాట్ల వైపు వారు చూస్తూ ఉంటారు. Because of others' mistakes also you are discouraged. ఇతరుల పొరపాట్లను బట్టి కూడా నీవు నిరుత్సాహపడవలసి వస్తుంది. They will say, oh, this woman, this man, they seem to be great man of God or woman of God. వీరు ఎంతో గొప్ప దేవుని బిడ్డలుగా లేకపోతే భక్తి పరురాలుగా కనబడుతుంది కదా అనుకున్నారు. What is in their life? There is great discouragement. There is great loss. అయినప్పటికీ వారి జీవితాల్లో ఎంతో గొప్ప నష్టము అనేది కనబడొచ్చు. Don't they know that they should not do like this? మరి అలాంటప్పుడు వారికి ఈ విషయం తెలియదా, ఈ రీతిగా చేయకూడదు అన్న విషయం వీరికి అర్థం కాదా? They will dwell on the subject only in that way. వారు కేవలము ఆ విషయాల్లోనే మునిగిపోతూ దాని గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తూ always thinking of their mistakes. అన్ని వేళలా వారి పొరపాట్లను గురించి మాత్రమే తలస్తూ ఉంటారు. The sin you are committing is you are always remembering the others' mistakes. నీవు చేస్తున్న పాపమేలా ఇతరుల పొరపాట్లను గమనిస్తూ ఉండడమే, దాని గురించి తలంచడమే. Instead of praying for them, ఇతరుల కొరకు ప్రార్థించడానికి బదులుగా, instead of trying to lift them up, వారిని లేవనెత్తడానికి బదులుగా you are discouraged and you make others also discouraged. నీవు నిరుత్సాహపడుతున్నావు, అదే రీతిగా ఇతరులను సైతం నిరుత్సాహపరుస్తున్నావు. They always say, because you did like that, you are undergoing this loss. అన్ని వేళలా నీవు ఆ పొరపాటు చేసినావు కనుకనే ఈ నష్టం కూడా నువ్వు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అంటారు. Always pricking them. అన్ని వేళలా ఆ రీతిగా మాటలతో గుచ్చుతూ ఉంటారు. They will die if you listen to your words. ఆ రీతి అయిన నీ మాటలను వింటే వారు
చనిపోతారు కూడా. Always looking at the mistakes of others. ఇతరుల పొరపాట్ల వైపే అన్ని వేళలా చూస్తూ ఉండడం. That's a great sin of the believers. విశ్వాసుల్లో ఉండేటువంటి గొప్ప పాపము అదే. Always talking about the others' mistakes. అన్ని వేళలా ఇతరుల పొరపాట్ల గురించి మాట్లాడడం. See, that man has done like that. ఆ వ్యక్తి చూడండి ఆ రీతిగా చేశారు. See, this woman is doing like that. ఈమెనేమో ఈ రీతిగా చేస్తా ఉన్నారు. And she has become weak like this. అందుకే ఆమె ఇంత బలహీనంగా తయారయ్యారు. What is the use of talking like that? ఆ రీతిగా మాట్లాడటం బట్టి ప్రయోజనం ఏంటి? The devil is opening your mouth. సాతానే నీ నోటిని తెరవజేస్తున్నాడు. And you are allowing the devil to take hold of you. అదే రీతిగా నువ్వు సాతానుకు అనుమతిస్తా ఉన్నావు నీ పైన You అధికారం చేయడానికి. do not know the mischief of the devil. నీవు సాతాను యొక్క యుక్తులను గ్రహించలేకపోతున్నావు. Instead of looking at the negative things, వ్యతిరేకమైనటువంటి పరిస్థితుల వైపు చూడడానికి బదులుగా always think of the positive things. అన్ని వేళలా నువ్వు సరియైన మంచి విషయాల గురించి తలంచు. That's what the Bible says. అది వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది. We look at God, we look at Jesus. మనము దేవుని వైపు యేసు వైపు చూసినప్పుడు He was writing letters to the churches, 7 churches. ఆయన సంఘములకు మరి రాస్తూ ఉన్నారు. Before he warned them and rebuked them, exhorting them, he wrote the first, he was commending them of their good works. వారిని ముందుగా హెచ్చరించడానికి, గద్దించడానికి, ఆయా పొరపాట్లను తెలియజేయడానికి ముందుగా ఆయన ఆయా సంఘాల్లో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాల నిమిత్తమై ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు. Right away he did not condemn them. వెంటనే లేదా మొదటగానే వారిని ఏమి గద్దించట్లేదు, ఖండించట్లేదు. Right away he did not rebuke them. వారిని ఏమి గద్దించట్లేదు. The first thing what he did, like to the church of Ephesus. మొట్టమొదటిగా సంఘాలతో ఎలా చెప్తున్నాడు? ఎఫెసు సంఘంకు What was the first lines of his letter? ఎఫెసు సంఘంకు రాయబడినటువంటి మొదటి సంగతులు ఎలా రాశారు? Revelation 2nd chapter. ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 2వ వచనము. నీ క్రియలను, నీ కష్టమును, నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. I know your toil. నీ కష్టాన్ని నేను ఎరుగుదును. I know your deeds. నీ క్రియలను నేను ఎరుగుదును. And what else? నీ సహనమును నేను ఎరుగుదును. You cannot tolerate any wicked person. దుష్టులను సహించలేవు. Yeah. అపోస్తలులు కాకయే తాము అపోస్తలులమని చెప్పుకొని వారిని పరీక్షించి వారు అబద్ధికులని నీవు కనుగొట్టివనియు. Yeah, you have the discerning spirit. నీకు వివేచించేటువంటి అజ్ఞానం ఉన్నది. You know who are true believers and true apostles and wrong apostles. ఎవరు నిజమైన అపోస్తలులో, ఎవరు అబద్ధమైనటువంటి అపోస్తలులో నువ్వు గ్రహిస్తావు అని చెప్పు. False prophets and true prophets. అబద్ధ బోధకులు, నిజమైన బోధకులు. Yeah, you know everything. నీవు సమస్తాన్ని కూడా గ్రహిస్తావు, నీకు తెలుసు అని. After commending them properly, ఆ రీతిగా సరైన రీతి వారిని ఎంతో ప్రశంసించిన తర్వాతనే Jesus himself is showing us example. యేసుక్రీస్తు ఆయన ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్తూ ఉన్నారు. When we read the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని మనం చదివినప్పుడు you know the mind of Jesus. దేవుని మనసు ఏంటి అనేది మనం In గ్రహించగలుగుతాం. every page we see the mind of Jesus. ప్రతి పేజీలో కూడా మనము యేసు మనసును తెలుసుకోగలుగుతాం. Every page. ప్రతి పేజీలో When you read the word of God, దేవుని వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు you know the mind of Jesus. యేసు మనసు ఏంటి అనేది మనం And what గ్రహించుకోగలుగుతాం. must you do? ఇంకా ఏం చేయాలి? When you look at others, ఇతరుల వైపు మనం చూసినప్పుడు look at them with the spectacles or with the glasses of Jesus. యేసు కలిగి ఉన్న యేసు కళ్ళజోడును పెట్టుకొని ఇతరుల వైపు మీరు చూడాలి. Then you will also act like Jesus. అప్పుడు మీరు కూడా యేసు వలెనే ప్రవర్తిస్తారు. How Jesus lifts the people. యేసుక్రీస్తు ఏ రీతిగా ప్రజలను లేవనెత్తుతూ ఉన్నారు. He knew how disciples did before the cross. శిష్యులు ఆ సిలువకు ముందు ఏ రీతిగా వారు వ్యవహరించారో ఆయనకు తెలుసు. Especially Peter. మరి ముఖ్యంగా పేతురు He denied Jesus thrice. ముమ్మారు యేసును ఎరగను అని తృణీకరించారు. Though Jesus warned him before, యేసుక్రీస్తు అతన్ని ముందుగా హెచ్చరించినప్పటికీ even then Peter was not careful. అయినప్పటికీ కూడా పేతురు జాగ్రత్తతో లేడు. Unless you are awake and prayerful, you will fall into temptation. నీవు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థిస్తే తప్ప శోధనలో పడిపోతూనే ఉంటావు. Even after receiving the warning, he was not careful. దేవుని నుంచి హెచ్చరిక నొందుకున్న తర్వాత కూడా అతను జాగ్రత్తగా లేడు పేతురు. Even then Jesus wept for him. అయినప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు అతని కొరకు ఏడ్చాడు. He wept for you also. ఆయన నీ కొరకు కూడా ఏడ్చాడు. How many times he warned you? ఎన్ని మార్లు నిన్ను హెచ్చరించాడు ఆయన. How you are misusing mobile. ఏ రీతిగా నీవు నీ యొక్క సెల్ ఫోన్
You are addicted to mobile. You are addicted to mobile. నీవు నీ మొబైల్ కి Always, పడిపోయావు. always looking at those bad pictures. అన్ని వేళలా ఆ చెడ్డ మూవీస్ ని ఆ చెడ్డ విషయాలను చూస్తూ ఉన్నావు. Some are addicted to bad movies also. కొంతమంది చెడ్డ సినిమాలకు కూడా అలవాటు పడిపోయారు. Always you are tied up with the cell phone. అన్ని వేళలా నీవు ఆ యొక్క సెల్ ఫోన్ తో కట్టబడి ఉంటున్నావు. Your heart became dark. నీ హృదయం చీకటిమయమైంది. Many people, even though they warned you, you are not caring at all. ఎంతో మంది నిన్ను హెచ్చరించినప్పటికీ కూడా నువ్వు జాగ్రత్తతో ఉండడం లేదు. But when you look at others who are weak, కానీ నీవు ఇతర బలహీనుల వైపు చూసినప్పుడు you are always looking at them with the devilish spectacle. అన్ని వేళలా దురాత్మ కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ కళ్ళజోడు పెట్టుకొని ఇతరులను చూస్తూ ఉన్నావు. You are looking at them as dark people. వారిని ఎంతో చీకటిమయమైనటువంటి ప్రజలుగానే నువ్వు చూస్తున్నావు. Because the glasses which you are wearing, they are dark. ఎందుకంటే నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి కళ్ళజోడు అది చీకటిమయమైంది గానే కనబడుతుంది. You are not looking at yourself. నీవు నీ వైపు చూసుకోవడం లేదు. Jesus spectacles, they are not dark. కానీ యేసు కళ్ళజోడు అనేది అది చీకటిది కాదు. They are with his own blood. The spectacles are with his own blood. ఆ కళ్ళజోడు అనేది తన స్వరక్తంతో ఉండేది. Yeah, when they look through his blood. ఆయన రక్తము గుండా నువ్వు చూసినప్పుడు ఇతరులని, Yeah, like Jesus. యేసు వలె You do not find any mark on them. ఇతరుల్లో ఎలాంటి మచ్చ లేకపోతే ఏ పొరపాటు నువ్వు కనుగొనలేవు. Though there may be some weaknesses. ఒకవేళ వారిలో ఏదైనా బలహీనత ఉన్నప్పటికీ కూడా, But Jesus says, first look at their good things. అలా ఉన్నప్పటికీ కూడా యేసుక్రీస్తు మొట్టమొదటగా వారిలో ఉన్న మంచినే చూడు అని చెప్తారు. Yeah, like when you read these chapters, Revelation. ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన ఈ అధ్యాయాలు మీరు చదివినప్పుడు మీరు ఆ విషయం గ్రహించుకోగలరు. Before meditating the word of God, దేవుని వాక్యం ధ్యానించడానికి మునుపు, before you start to read the word of God, you pray. దేవుని వాక్యం చదవడానికి ముందు మీరు ప్రార్థించండి. And ask for the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని సహాయం కొరకు అడగండి. Then the Holy Spirit will lead you how to read. అప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడే ఏ రీతిగా మీరు చదవాలి అనే విషయము మీకు నడిపింపునిస్తారు. First, he will make your attention towards your own heart condition. మొట్టమొదటిగా ఆయన ముందుగా నీ హృదయ పరిస్థితిని గూర్చి ఆయన చెప్తారు. Yeah, when you read the word of God, నువ్వు దేవుని వాక్యం చదివినప్పుడు first you praise for the word of God. మొట్టమొదటిగా దేవుని వాక్యం కొరకు నువ్వు స్తుతించు. You don't thank God for the word of God. దేవుని వాక్యం కొరకు నువ్వు స్తుతించు. This word of God will teach you. ఈ దేవుని వాక్యమే నీకు బోధిస్తుంది. God is a great teacher. దేవుడు గొప్ప బోధకుడు. When you read the word of God, దేవుని వాక్యం చదివితే, when the light is coming upon your own dark heart, వెలుగు అనేది నీ చీకటిమయమైన హృదయంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. then you will find out your own mistake. అప్పుడు నీ స్వంత పొరపాట్లను నువ్వు గ్రహించుకోగలుగుతావు. You will say, Lord, what is my sin in my heart? అప్పుడు నీవు నా యొక్క పాపం ఏంటి అనేది నువ్వు అడగగలుగుతావు. That's why David was praying like this, Lord, let not the presumptuous sin rule over me. అందుకే దావీదు ప్రార్థించుకుంటూ ఉన్నాడు, దురభిమాన పాపము నన్ను ఏలనీయకుము అని. You don't know in what sin you are. నీవు ఏ పాపంలో ఉన్నావో నీకు తెలీదు. You are blind for that sin. ఆ విషయమై, ఆ పాపం విషయమై నువ్వు గ్రుడ్డి వ్యక్తిగానే ఉన్నావు. You are thinking you are all right. కానీ నేను బాగానే ఉన్నాను అని తలస్తున్నావు. That's how the devil is deceiving you. సాతాను ఆ రీతిగా మోసగిస్తాడు నిన్ను. But when you are coming and sitting here, నీవు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటున్నప్పుడు, in every word the love of Jesus is there. ప్రతి మాటలో దేవుని ప్రేమ అనేది ఉంటుంది. He did not punish you because of your past sins. నీ గత జీవితపు పాపముల విషయమై, పొరపాట్ల విషయమై దేవుడేమీ నిన్ను శిక్షించాడు. You allowed many things. నువ్వు ఎన్నో విషయాలను అనుమతించావు నీ జీవితంలో. Coolly you are forgetting. నెమ్మదిగా వాటన్నిటిని మర్చిపోయావు అంతే. But you are ready to point out others' sins. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇతరుల పొరపాట్లను మాత్రము వేలెత్తి చూపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావు. So now God is warning you. మరి ఈ సమయంలో దేవుడు నిన్ను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాడు. Before looking at the sins of others, ఇతరుల పొరపాట్లు చూడక మునుపు have the mind of Jesus. దేవుని మనసు కలిగి ఉండు. What is the mind of Jesus? యేసు మనసు ఏంటి? His heart was wholly filled with the love of God. యేసు హృదయమంతయు కూడా దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడింది. He showed the attributes of God. ఆయన దేవుని యొక్క గుణగణాలన్నిటిని కూడా చూపించగలిగారు. What is the main attribute of God? మరి దేవుని యొక్క మొట్టమొదటి మంచి లక్షణం
ఏంటి? Love. ప్రేమ. So when you love God, నీవు దేవుని ప్రేమించినప్పుడు you will have the mind of God. నీకు దేవుడు కలిగిన మనసు నీవు కలిగి ఉంటావు. There was proper relationship for the father and the son. తండ్రికి కుమారునికి మధ్య సరైన సహవాసం ఉంటుంది. And Jesus the son, he maintained the real relationship. మరి కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సరైన సహవాసాన్ని కాపాడుకోగలిగారు. How he managed to have a good relationship. మరి ఏ రీతిగా సహవాసాన్ని ఆయన అంత చక్కగా కాపాడుకోగలిగారు? Early in the morning he was going into the wilderness. ప్రతి దినము ఉదయాన్నే ఆయన అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయేవారు. Spending hours together. గంటల తరబడి ఆయన సన్నిధిలో ఉండేవారు. In the morning you are not able to get up. కానీ నీవు ఉదయకాలాన్నే లేవలేని పరిస్థితిలో There is great darkness in you. నీలో ఎంతో చీకటి ఉన్నది. You don't want to get up. నీవు లేవాలి అని అనుకోవు. The devil is making you to lie down on your cot even after 7 o'clock. సాతాను నిన్ను 7 గంటలు దాటినా కూడా నీ పడక మీద అదే రీతిగా నిన్ను ఉంచాలి అని చూస్తున్నాడు. You are tied up with the cot. నీవు ఆ పడకకి కట్టివేయబడ్డావు అంతే. But when you rise up and pray, కానీ నీవు లేచి ప్రార్థించినట్లయితే God will strengthen you. దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు. God gives you his strength. ఆయన తన బలాన్ని నీకు ఇస్తారు. And then he will make you to wait on God. మరి నీవు ఆయన సన్నిధిలో వేచి ఉండేలాగా చేయగలుగుతావు. What was the experience of David? దావీదు యొక్క అనుభవం ఏంటి? Let us turn Psalm 5. కీర్తన 5. యెహోవా నా మాటలు చెవిని పెట్టును, నా ధ్యానము మీద లక్ష్యం ఉంచుము, నా రాజా నా దేవ నా ఆర్తధ్వని ఆలకించుము, నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను. యెహోవా ఉదయమున నా కంఠస్వరము నీకు వినబడును, ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధము చేసి కాచియుండును. In the early morning itself you will hear my voice. ఉదయ కాలాన్ని నా కంఠస్వరం నీకు వినబడుతుంది అంటున్నాడు దావీదు. I will prepare my prayer. నా ప్రార్థనను నేను సిద్ధపరచుకున్నాను. What was the life of David? దావీదు జీవితం ఎలాగుంది? Early morning ప్రతి ఉదయమున he prepares his prayer. అతను తన ప్రార్థనను సిద్ధపరచుకుంటున్నాడు. He will note down all the items what all he must pray. అతను ఏ విషయాల గురించి ప్రార్థించాలో వాటన్నిటిని గూర్చి ముందుగానే సిద్ధం చేసుకొని ఉంటున్నాడు. About his personal life. తన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి, about the kingdom of God. దేవుని రాజ్యం గురించిన విషయాలు, and about his own kingdom. ఆయన తనకివ్వబడినటువంటి రాజ్యం విషయం, and about the spiritual flock, about the people who are entrusted to his rule. ఆత్మీయ మంద లేదా తనకు అప్పగింపబడినటువంటి మందను గురించి ఆయన విచారణ కలిగి ఉన్నాడు. Most of the items they were kingdom minded points only. అతను లక్ష్యం ఉంచినటువంటి విషయాలు ఎక్కువ వరకు కేవలం రాజ్య సంబంధమైన విషయాలే. He will prepare a list. ఆ యొక్క పట్టికను ఏర్పరచుకునేవాడు. First thing he will bless the Lord. అతను నోరు తెరిచిన వెంటనే మొట్టమొదటగా దేవుణ్ణి స్తుతించేవాడు. For all the good things he has received from the Lord. దేవుని నుంచి పొందుకున్న మేలులన్నిటి గూర్చి స్తుతించేవాడు. Even the minor benefits which he has received from God. ప్రతి చిన్న విషయమును ఏది దేవుని నుంచి పొందుకున్నా కూడా దాని విషయమై స్తుతించేవాడు. That was a preparation for prayer. అది ప్రార్థన కొరకైన సిద్ధపాటు. Immediately some people pray. కొంతమంది వెంటనే ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు. Lord, I want this, I want this, I want money. ప్రభువా నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, ధనం కావాలి. The first thing is to bless the Lord. మొట్టమొదటగా దేవుని స్తుతించాలి. Then the Spirit of God prepares your heart to pray. అప్పుడు దేవుని ఆత్మ నువ్వు ఏ రీతిగా ప్రార్థించాలి అనేది ఆయన సిద్ధపరుస్తారు. He makes you to pray. ఆయన నిన్ను ప్రార్థింపజేస్తారు. Then he will answer your prayers. అదే రీతిగా ఆయన జవాబులను ఇస్తాడు కూడా నీ. That was the experience of David. అది దావీదు యొక్క అనుభవము. He was thinking how I was behind the sheep and how you brought me up from that state to the kingly throne. దావీదు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు, నేను ఆ గొర్రెల మంద వెంబడి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడు ఏ రీతిగా నన్ను పిలిచాడు, ఏ రీతిగా తీసుకొచ్చి ఆశీర్వదించాడు అనే విషయం. So much time he was praising God. ఎంతో కాలము ఆయన దేవుణ్ణి సంతోషింపజేశాడు. He did not forget. దాన్ని అతను మర్చిపోలేదు. Not only that, he warned his own heart. అంత మాత్రమే కాక తన స్వంత ప్రాణమును అతను గద్దించుకుంటున్నాడు. Oh my soul, do not forget the benefits of God. ఓ నా ప్రాణమా, ఆయన చేసిన మేళ్లను నువ్వు మరువకు. Don't forget, that is the work of the devil, to make you to forget. సాతాను చేసే కార్యం ఏంటంటే నువ్వు దేవుని నుంచి పొందుకున్న మేళ్లను మరపింపజేస్తాడు. Some of you are heathen people before. మీలో కొందరు ఇదివరకు అన్యజనులుగా ఉన్నారు. How he brought you out from the heathenism. ఆయన అట్టి అన్య జనులలో నుంచి నిన్ను ఏ రీతిగా బయటికి తీసుకొచ్చారు.
వచ్చారు. Though you came out, you are in the wrong way. నీవు బయటకు వచ్చినప్పటికీ కూడా తప్పు మార్గంలో ఉన్నావు. But again he rescued you from the wrong way and made you to walk in the right way. అయినప్పటికీ ఆ తప్పు మార్గంలోనే దేవుడు నిన్ను విడిచిపెట్టక నిన్ను గద్దించి సరైన మార్గంలో పెట్టుకున్నారు. How he is mindful of you. ఏ రీతిగా నీ గురించి ఆయన తన మనసులో నింపుకున్నారు. Even now how he is giving you the right word. ఈ సమయంలో కూడా ఆయన నీకు సరైన వాక్యం నేర్పిస్తున్నారు. All these benefits you are enjoying. ఈ మేలన్నిటిని కూడా నువ్వు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు. Instead of meditating on that, మరి ఈ విషయాల గురించి నువ్వు ధ్యానించడానికి బదులుగా why your eyes are looking at the mistakes of others? ఎందుకు నీ కన్నులు అనేవి ఇతరుల పొరపాట్ల వైపే చూస్తా ఉన్నాయి? That shows that you are in darkness. నీవు చీకట్లో ఉన్నావు అనే విషయాన్ని అది సూచిస్తుంది అలా చూడడం. Yeah, you are not in real contact with God. నీవు నిజమైన సహవాసంలో లేవు దేవునితో. The word of God is not leading you. దేవుని వాక్యం నిన్ను నడిపించట్లేదు. Your own mind is leading you, guiding you. నీ స్వంత మనసే నిన్ను నడిపిస్తూ ఉండి మార్గదర్శిగా ఉంటుంది. That is your whole mind. అది కేవలం నీ స్వంత మనసు మాత్రమే. But here the word of God says, కానీ ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, remember not the former things, neither consider the things of old. మునుపటి వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకోనకుడి అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. And 19th verse, 19వ వచనము, behold, I will do a new thing. యెషయా గ్రంథం 43:19, ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను, ఇప్పుడే అది మొలుచును, మీరు దానిని ఆలోచింపరా? Now it shall spring forth. ఇప్పుడే మొలుస్తుంది. Shall ye not know? మరి మీరు దాన్ని ఆలోచించరా? It is a nice opportunity to know that what God is going to do. దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు అనే విషయం గ్రహించడం అనేది అది ఎంతో మంచి విషయం. And God is reminding you. దేవుడు నీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నారు. You have to sit with the Bible and think of it. కాబట్టి నీవు దేవుని వాక్యంతో కూర్చి ఏంటి అనేది ఆయన ఎదుట విచారించగలగాలి ఆ విషయం. What new thing he is going to do in my life? ఆయన నా జీవితంలో ఏం చేయబోతున్నారు అని గ్రహించుకోవాలి. You are praying and praying for so many things. Always, every day you are just relaying the old cassette. నీవు అన్ని వేళలా కూర్చొని ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు, ఆయా విషయాల నిమిత్తమై ప్రార్థిస్తూ ఉన్నావు, ఎల్లప్పుడు వేసిన క్యాసెటే మళ్ళీ వేస్తూ ఉన్నావు. Lord do me that, Lord do me that. Old prayers only. ప్రభువా ఇది నాకు ఇవ్వండి, అది నాకు ఇవ్వండి, అలాగా పాత ప్రార్థనలే కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. But if you really pray, కానీ నువ్వు నిజంగా ప్రార్థిస్తే and ask God, దేవుణ్ణి అడిగినట్లయితే, Lord, what shall I pray? ప్రభువా నేను ఏం ప్రార్థించాలి? He will reveal the new things. నాకు నూతనమైనటువంటి క్రియలను, నూతన విషయాలను కనపరచండి. The word of God says all things are passed away. దేవుని వాక్యం అన్ని విషయాలు గతించిపోతాయి అని చెప్తుంది. Yeah, you must mindful of the new things what are coming into your life. కాబట్టి నీ జీవితంలో రాబోయే క్రొత్త విషయాలను నువ్వు గ్రహించుకోవాలి. He is a God who will do always new things. ఆయన అన్ని వేళలా నూతన క్రియలు చేసే దేవుడు. You are fed up with old things. నీవు ఆ పాత విషయాలను బట్టి విసిగెత్తిపోయావు. Some of the things you don't want at all. కొన్ని విషయాల గురించి అయితే నువ్వు అసలు వాటిని ఆశ పడలేదు. But God will change your mind. కానీ దేవుడు నీ మనసు మారుస్తాడు. He will give you a new heart. ఆయన నీకు నూతన హృదయం ఇస్తారు. I will take away the stony heart from you. నీలో నుంచి రాతి హృదయాన్ని తీసివేస్తారు. Old heart is so hard. ఆ యొక్క పాత హృదయం ఎంతో కఠినతరమైన It is a stony heart. రాతి హృదయము. So how many times God must rebuke you to leave that old sin? ఎన్ని మార్లు దేవుడు నిన్ను ఆ పాత పాపాన్ని విడిచిపెట్టు అని చెప్పినా, but you are not able to leave it. నీవు దాన్ని విడిచిపెట్టలేకపోయావు. But now కానీ ఈ సమయంలో He wants to do a new thing. దేవుడు నీలో నూతన క్రియ The చేయాలనుకుంటున్నాడు. first thing is a new heart. మొదట ఆయన చేయాలనుకుంటున్న నూతన క్రియ నీ హృదయమే. Ask God దేవుణ్ణి అడుగు for a new heart. నూతన హృదయం కొరకు దేవుణ్ణి అడుగు. Lord, how Lord I must suffer with this old heart. ప్రభువా ఎంత కాలము నేను ఈ పాత హృదయంతో బాధపడాలి అని అడుగు. God wants to give you life and life abundant. దేవుడు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని నీకు ఇస్తారు. John 10th chapter and verse 10. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 10వ వచనము, గొర్రెలకు జీవం కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. Yeah, why Jesus came into this world? యేసుక్రీస్తు లోకంలోనికి ఎందుకు వచ్చారు? To give life జీవమునివ్వడానికి. to the sheep గొర్రెలకు జీవం and ఇవ్వడానికి. also life abundant. అదే రీతిగా సమృద్ధి అయినటువంటి జీవమునివ్వడానికి. The devil does not want you to get that new life. కానీ సాతాను నీవు అలాంటి నూతన జీవితం పొందుకోవడం ఇష్టం లేదు. It's because of your sin your heart has become so hard. అది కేవలము నీవు నీ హృదయంలో ఉంచుకున్న పాపాన్ని బట్టి నీ హృదయం కఠినమైపోతూ వస్తుంది.
what did David do? మరి దావీదు ఏం చేస్తున్నాడు? He confessed the sins of his youth also. అతడు తన బాల్య దినపు పాపములను కూడా ఒప్పుకుంటున్నాడు. Yeah, you are not able to confess the sins of your youth. కానీ నీవు నీ బాల్య దినపు పాపములను ఒప్పుకోవట్లేదు. That's why you are becoming darker and darker and darker. అందుకే మరింత చీకటిమయంగా నువ్వు అవుతా ఉన్నావు. You are not able to understand anything. ఏది కూడా అర్థం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో. You are weak to leave your sin. నీ పాపమును విడిచిపెట్టడానికి నీవు బలహీనుడిగా అవుతున్నావు. The devil has made you weaker and weaker. సాతాను నిన్ను మరి ఎక్కువగా బలహీనుడిగా చేస్తా ఉంది. And he is not allowing to confess your sin. సాతాను నీ పాపము ఒప్పుకోనకుండా ఆపుతా ఉన్నాడు. The devil is not allowing you to confess the sins of your youth. నీ బాల్య దినపు పాపములను ఒప్పుకోనకుండా సాతాను అనుమతిస్తావా? You think I need not confess. నేను ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదులే అవన్నీ అని. Only when you start confessing, నీవు ఒప్పుకోవడం ఆరంభిస్తేనే then light begins to glow in you. ఆ జీవం అనేది నీలోనికి రాగలుగుతుంది. Let us turn to Proverbs 28th chapter. సామెతలు 28వ అధ్యాయం చూద్దాము. And verse 13. 13వ వచనము. అతిక్రమములను దాచిపెట్టువాడు వర్ధిల్లడు, వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందును. You want the light to shine upon you. మరి ఆయన తన వెలుగుని పైన ప్రకాశింపజేయాలనుకుంటున్నాడు. You want the light of God to enter into your heart. దేవుని యొక్క వెలుగుని హృదయంలోనికి రావడానికి నువ్వు ఆశపడాలి. You must confess your sin. నీవు ఖచ్చితంగా నీ పాపాలను ఒప్పుకోవాలి. You are pretending that there are no sins in you. కానీ నీవు మాత్రం నాలో ఎలాంటి పాపాలు లేవు అన్నట్టుగా నటిస్తున్నావు. So you are becoming darker and darker. ఆ రీతిగా నువ్వు మరీ ఎక్కువ చీకటిమయమవుతున్నావు. You don't have the wisdom of God. దేవుని జ్ఞానం నీకు లేదు. Leave that sin and pray and confess your sins. ఆ పాపాన్ని ఒప్పుకో, విడిచిపెట్టు, ప్రార్థన చెయ్యి. The word of God says you cannot see success unless you confess your sins. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా సెలవిస్తుంది, నీవు నీ పాపము ఒప్పుకుంటే తప్పితే నువ్వు విజయం చూడలేవు. Some of you people, they are just prolonging your life without confessing your sin. మీలో కొంతమంది మీ జీవిత దినాలను కొనసాగిస్తున్నారు, పాపాలు మాత్రం ఒప్పుకోరు. You don't want to confess your sin. నీ పాపములను ఒప్పుకోవడమే నీకు ఇష్టం లేదు. That is a great hurdle. అది గొప్ప ఆటంకము. Yeah, that's why there is no revival. కాబట్టి ఉజ్జీవం లేదు. Why there is no revival? ఎందుకు ఉజ్జీవం ఉండలేదు? You people are not obeying the word of God. మీరు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించడం లేదు. You are not confessing your sins. నీ పాపములను నీవు ఒప్పుకోవడం లేదు. You want to do any great thing. నీవు ఏ గొప్ప పని చేయాలనుకున్నా, big things you are doing. ఎంతో పెద్ద కార్యాలు చేస్తూ ఉన్నావు. You think I am doing this, I am doing that. నేను ఇది చేస్తున్నాను లేకపోతే ఆ పని చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు. I am doing heavy work. నేను ఎంతో భారమైన పనులు చేస్తున్నాను. Even the midnight also I am doing this heavier works. అర్ధరాత్రి సమయంలో సైతం ఎంతో భారమైన పనులు నేను చేస్తూ ఉన్నాను. You think God is pleased with that? అందుని బట్టి దేవుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు అంటారు. Not at all. కానీ ఎంత మాత్రం కాదు. First, in order to get the new life, you must get a new heart. మొట్టమొదటగా నూతనమైన జీవితాన్ని పొందుకోవడం కొరకు నువ్వు నూతన హృదయాన్ని పొందుకోవాలి. It is the word of God. It is the word of God. అది దేవుని వాక్కు. Even the sins of your youth. నీ బాల్యకాల పాపములు కూడా. How you are committing sins. ఏ రీతిగా నీ పాపం చేస్తూ ఉండేవి. Without the knowledge of others, and you are entertaining the sins forced by the devil. ఇతరులకు ఎవరికీ తెలియకుండా నీవు పాపము జరిగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులంతటిని కూడా. You confess all your secret sins. నీ రహస్య పాపములన్నిటిని కూడా నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. Then God will open up the spiritual life. అప్పుడు దేవుడు నీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని తెరుస్తాడు. You don't have spiritual life. కానీ నీ ఆత్మీయ జీవితమే లేదు. You are zero in spiritual life. ఆత్మీయ జీవితంలో శూన్యంగా ఉన్నావు. You don't have fellowship with God. దేవునితో నీకు సహవాసమే లేదు. God is light. దేవుడు వెలుగై ఉన్నారు. If you want to walk with Him, నీవు ఆయనతో కలిసి నడవాలంటే you must have light. నీవు వెలుగు కలిగి ఉండాలి. Because you are dark in your sacred life. ఎందుకంటే నీ రహస్య జీవితంలో చీకటిగా నువ్వు ఉన్నావు. You are loving sin. నీవు పాపాన్ని ప్రేమిస్తున్నావు. You are prolonging in sin. నీవు పాపంలో కొనసాగుతూ ఉన్నావు. You don't have any mind to open up your heart. నీ హృదయాన్ని తెరవాలి అనే మనసే. Your heart has become so hard. ఆ రీతిగా నీ హృదయం ఎంతో కఠినమైంది. Your heart has become like stone. అది రాతి గుండెవలే అయింది. You don't want to uncover your heart. నీ హృదయాన్ని నీవు తెరవాలి అనుకోవడం లేదు. That is the mistake in you. అదే నీలో ఉన్న తప్పు. A sensible man watches. యథార్థవంతుడు తన యొక్క
and then prepares his heart. అదే అలా కనిపెట్టుకుంటూ తన మార్గముల విషయమై తన హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుంటూ ఉంటాడు. He will watch whether there is any sin in your heart. కాబట్టి నీ హృదయాన్ని నువ్వు గ్రహించుకోవాలి, ఏదైనా పాపం ఉందా నా నడకలో అని. If you don't watch your heart, నీ హృదయాన్ని నువ్వు గ్రహించుకోకుండా చూడకుండా, with a bad heart you cannot have a new life. చెడ్డ హృదయం కలిగి నీవు ఒక నూతన జీవితాన్ని ఏమాత్రం కలిగి ఉండలేవు. God is going to do a great thing in your life. దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. God is going to do a new thing in all our lives. మన జీవితాల్లో దేవుడు నూతన కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. God wants to begin a new start in the whole world. ఈ లోకంలో ఒక నూతన క్రియ, నూతన ఆరంభం అనేది చేయాలనుకుంటున్నారు. Yeah, Noah, when he started building the ark, మరి నోవాహు ఆ యొక్క ఓడ కట్టడం ఆరంభించినప్పుడు there was no rain at all. వర్షం అనేదే అది వరకు లేదు. They didn't know what is rain. అప్పుడు ప్రజలకు వర్షం అనేదే తెలియదు. They didn't know rain. వారికి వర్షం తెలియదు. But when Noah was started building the ark, a great ark, మరి అలాంటప్పుడు నోవాహు ఎందుకు ఓడ కట్టడం ప్రారంభించాడు? it was a ridiculous thing, and people, that's why they made fun of that work also. ఆ ఓడ కట్టడం అనేది అక్కడ చూస్తున్న ప్రజలందరికీ కూడా హాస్యాస్పదమైన విషయంగా ఉంది. అందుకే వారు ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు. No rains at all. ఏ వర్షాలే లేవు. He was not building the ark to float in the waters. అతను మాత్రము నీటిలో తేలాడు లాగున ఒక ఓడను నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు నోవాహు. He did not build the ark because there are waters and this boat must float on the waters. అక్కడే అది వరకు నీళ్లుండి అది తేలాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రం అతను Nobody knew that there will be rain. ఎందుకంటే అది వరకు అసలు వర్షం ఉంటుంది అనే విషయమే ఎవరికీ తెలియదు. Nobody knew. ఎవరికీ తెలియదు. But God asked him to build an ark. అయినప్పటికీ దేవుడు నోవాహును ఒక ఓడ కట్టమని చెప్తూ He obeyed the word of God. అతను దేవుని మాటకు విధేయత God had given him a new heart. దేవుడు అతనికి నూతన హృదయం ఇచ్చాడు. First he gave him a new heart. మొట్టమొదట అతనికి నూతన హృదయం ఇచ్చాడు. Yeah, so with that new heart ఆ నూతన హృదయం he started building. అతను కట్టడం ఆరంభించాడు. Yeah, many oppositions were there around. చుట్టూత ఎంతో వ్యతిరేకతలే ఉన్నాయి. All the people were ridiculing him, ప్రజలందరూ అతన్ని ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు. making fun of him. అతని ఎడల నవ్వుతూ ఉన్నారు. Yeah, they were laughing and laughing and laughing. అతన్ని చూసి అతని పనిని చూసి ఎంతో హాస్యాస్పదంగా నవ్వుతూ Yeah, he ఉన్నారు. faced all those troubles నోవాహు ఈ ఇబ్బందులన్నిటిని ఎదుర్కొన్నాడు. because God's spirit was in him. దేవుని ఆత్మ అతనిలో ఉన్నది గనుక He could resist all the obstacles, అతను ఎదురైన ప్రతి సమస్యను జయించగలిగాడు. and with his own family he could build. తన స్వంత కుటుంబంతో కలిసి అతను కట్టగలిగాడు. With the help of his own family. తన స్వంత కుటుంబస్తుల సహాయంతో అతను అదంతా నిర్మించాడు. When God gave him a new heart, దేవుడు అతనికి నూతన హృదయం ఇచ్చాడు His- కనుక అదంతా అలా his చేయగలిగాడు. children obeyed him. అతని పిల్లలు అతనికి విధేయత చూపించారు. His wife obeyed him. తన భార్య విధేయత చూపించారు. Your husband is not obeying you. కానీ నీ భర్త నీకు మరి విధేయత చూపించట్లేదు. Your children are not obeying నీ you పిల్లలు నీకు విధేయత చూపించట్లేదు. because you don't have a new heart. ఎందుకంటే నీకు నూతన హృదయం లేదు You're కనుక. just going forward without a new heart. నూతన హృదయం లేకుండా నువ్వు ముందుకు If వెళ్ళిపోతున్నావు. God gives you a new heart, దేవుడు నీకు నూతన హృదయం ఇస్తే your children will obey you. నీ పిల్లలు సైతం విధేయత Your చూపిస్తారు. wife will obey నీ you. భార్య నీకు విధేయత Your చూపిస్తుంది. wife will be afraid of you. నీ భార్య నీకు భయపడుతుంది. Your husband will be afraid of నీ you భర్త నీకు భయపడతాడు. because God is there in your heart. ఎందుకంటే నీ హృదయంలో దేవుడు ఉన్నాడు గనక. Your mouth will speak out the God's language. దేవుని భాషను, దేవుని మాటలని నీ నోరు మాట్లాడుతుంది. Yeah, he started building the ark. నోవాహు ఆ రీతిగా ఓడ కట్టడం ప్రారంభించాడు. He did not stop at all. అతను ఎంత మాత్రం ఆగలేదా? 120 years 120 సంవత్సరాలు he did that work, అతను ఆ పని చేస్తూనే ఉన్నాడు. and he was preaching for 120 years. ఆ రీతిగా అతను 120 సంవత్సరాలుగా బోధిస్తూనే ఉన్నాడు. Nobody came into the ark. అయినప్పటికీ ఎవ్వరు కూడా ఓడలోనికి Not one family came into the ark. కనీసం ఇతర ఒక్క కుటుంబం, వేరే కుటుంబం ఏది రాలేదు. Not one family, not one person also. ఇతర కుటుంబాల్లో ఒక కుటుంబమే గాని ఒక వ్యక్తి కూడా రాలేదు. But he was not discouraged. అయినప్పటికీ అతను ఎంత మాత్రం నిరుత్సాహపడలేదు. He finished that ark. అతడు ఆ ఓడ కట్టుటను ముగించాడు. Great faith.
గొప్ప విశ్వాసముతో. Without faith you cannot do anything. విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఏది చేయలేవు. When God gives you a work, దేవుడు నీకు ఒక పని అప్పచెప్పినప్పుడు He gives you faith also. ఆయన విశ్వాసం కూడా నీకు ఇస్తారు. That is the order of God. అది దేవుని క్రమము. When God wants you to do any work, దేవుడు నీవు ఏదైనా పని జరిగించాలి అని ఆయన ఆశపడితే first He will give you faith మొట్టమొదటిగా ఆయన నీకు విశ్వాసం ఇస్తారు. to obey the word of God. దేవుని వాక్యానికి దేవునికి విధేయత చూపించు. Yeah, if you obey the word of God, నీవు విధేయత చూపించినట్లయితే God will give you extra faith, extra faith. ఇంకా మరింత విశ్వాసాన్ని ఇస్తారు. Some people they do half work కొంతమంది సగం పని చేస్తారు and they will faint. ఆ తర్వాత ఓటమిని చూస్తారు. Proverbs 24th chapter సామెతలు 24వ అధ్యాయము and verse 10. 10వ వచనం. శ్రమ దినమున నీవు కృంగిన ఎడల నీవు చేతకాని వాడవగును. Some people they fail when the circumstances are against the work. కొంతమంది చేస్తున్న పనికి వ్యతిరేకంగా పరిస్థితులు ఎదురవ్వగానే నిరుత్సాహపడతారు. Some people they commit sin, go into failure and they are discouraged and they stop. కొంతమంది పాపము చేసి నిరుత్సాహంలోనికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత తాము చేయాలనుకున్న పనిని ఆపేస్తారు. Why you are fainting? ఎందుకు నీవు నిరుత్సాహపడిపోతున్నావు? Because your own mistake. నీ స్వంత పొరపాట్లను బట్టే. Instead of looking at Jesus, యేసు వైపు చూడడానికి బదులుగా who is the author and finisher of faith, విశ్వాసమునకు కర్త అయిన యేసు వైపు you are looking at this man and that man. ఆయన వైపు చూడకుండా నువ్వు ఈ వ్యక్తిని ఆ వ్యక్తిని చూస్తూ ఉన్నావు. Sometimes your own friends will fail you. కొన్ని మార్లు నీ స్వంత స్నేహితులే నిన్ను ఓటమి పాలు చేస్తూ If you depend upon a person, నీ ఒక వ్యక్తి పైన ఆధారపడితే. that's why the word of God rebukes us. అందుకే దేవుని వాక్యము మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటుంది. Do not depend upon your friend. నీ స్నేహితుడి పైన ఆధారపడవద్దు. Do not depend upon your particular person. లేదా ఇంకా ఎవరో వ్యక్తి పైన ఆధారపడవద్దు. Don't depend upon a big man, లేదా ఏ గొప్ప వ్యక్తి పైన ఆధారపడవద్దు. but depend upon God. దేవుని పైన ఆధారపడు. Don't look this side or that side. ఈ వైపు ఆ వైపు చూడవద్దు. Peter wanted to walk on the water. పేతురు నీళ్లపైన నడవాలి అని ఆశపడ్డాడు. He walked. నడిచాడు. He walked for few steps. కొన్ని అడుగులు నడిచాడు నీళ్లపైన. And suddenly there was a great wave coming upon him. కానీ అకస్మాత్తుగా గొప్ప గాలి వస్తా ఉంది. He was looking at Jesus and walking. అది వరకు అతను యేసు వైపు చూస్తూ నడిచాడు. And suddenly there was a temptation. కానీ అకస్మాత్తుగా శోధన వచ్చింది. He looked at the wave. అతను తన దృష్టిని ఆ యొక్క వచ్చే He looked at గాలి వైపు చూస్తా the. He looked at the wind. ఆ గాలి వైపు చూస్తా ఉన్నాడు. And harsh wind. ఆ గొప్ప గాలిని చూస్తా ఉన్నాడు. Because of his weakness, he just turned his eyes. అతని బలహీనతను బట్టి తన దృష్టిని మళ్ళించాడు అంతే. There he was going down, going down. వెంటనే అతను క్రిందకి దిగజారుతూ ఉన్నాడు. That's what we do. అది మనం చేస్తా ఉంటాము. When you face a situation, కొన్నిసార్లు ఎదుర్కోకూడని పరిస్థితి hard situation, కఠినతరమైన పరిస్థితి, we look towards other side or other people. వెంటనే ఇతర వైపు మన దృష్టి మళ్ళిస్తాము లేదా వేరే వారి వైపు మన దృష్టి మళ్ళిస్తాము. That's why the word of God says, look at Jesus. అందు నిమిత్తమే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యేసు వైపు చూడాలి. Yeah, who is the author and finisher of faith? విశ్వాసమునకు కర్త దాన్ని కొనసాగించువాడైన యేసుక్రీస్తు వైపు చూడాలి. But some people they look upon their own mistakes. కొంతమంది తమ సొంత పొరపాట్ల వైపే చూసుకుంటూ ఉంటారు. They are discouraged and they are looking towards their past. వారు నిరుత్సాహపడతారు, గత జీవితాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు. Really I did like this. నిజంగా నేను ఇదే రీతిగా చేశాను. As that friend told me, నా స్నేహితుడు చెప్పిన రీతిగా చేశాను. I did these mistakes. నేను ఈ పొరపాటు చేశాను. You must know that your friend is not God. నీ స్నేహితుడు దేవుడు కాదు. He is a man only. He is a man only. అతను కేవలం నరమాత్రుడే. Maybe he is trying to help you. ఒకవేళ నీకు సహాయం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడే. But your friend does not know. This is not the way to encourage a person. అయినప్పటికీ ఒక వ్యక్తిని ప్రోత్సహించవలసిన పరిస్థితి ఇది కాదని తెలియదు. Always making him to remember his own mistakes. అన్ని వేళలా తన సొంత పొరపాట్లనే గూర్చి తలంచుకోవడం అనేది. He may not be strengthy enough to help you in such a situations. మరి నీ స్నేహితుడు ప్రతి పరిస్థితిలో తగిన రీతిగా నిన్ను బలపరచడానికి శక్తిమంతుడు కాకపోయి ఉండొచ్చు. So the wife of Abraham. అదే రీతిగా మనము అబ్రహాము యొక్క భార్యను చూసినట్లయితే What did she say? ఆమె ఏమని చెప్తా ఉంది? What was her counsel? ఆమె ఆలోచన ఏంటి?
both of us were getting old. మన ఇద్దరం కూడా మరి ఎక్కువ వృద్ధులంగా అయిపోతూ ఉన్నాము. Yeah, there is no strength. మనకు బలం లేదు. So what should we do? కాబట్టి ఏం చేయాలి? You are also getting weak. నీవు బలహీనుడు అవుతా ఉన్నావు. At least this is the time. కాబట్టి ఇదే కనీసం ఇప్పుడైనా సమయం. To have a child somehow or other. ఒక కుమారుని ఏదో ఒక రీతిగా మనం కలిగి ఉండాలి. What counsel she gave? అప్పుడు మరి ఆమె ఏ ఆలోచన ఇస్తా ఉంది? Previously she was Sarai. అది వరకు ఆమె శారాయిగా పిలువబడింది. Now God has called her Sarah. దేవుడు మరి ఈ సమయంలో ఆమెను శారాగా పిలుస్తున్నారు. Even after that experience. ఆ అనుభవం తర్వాత కూడా. And she gave a counsel. ఆమె ఒక ఆలోచన చెప్తుంది అబ్రహాం. And Abraham thought it is nice. అబ్రహాం కూడా అదేంతో మంచి ఆలోచన అనిపించింది. My wife is a good wife. నా భార్య చాలా మంచి భార్య. Yeah, what a good counsel she is giving me. ఎంత మంచి ఆలోచన ఇస్తుంది నాకు. The girl which is in our house, she is so beautiful. మా ఇంట్లో ఉన్న దాసిగా ఉన్న ఆమె కూడా ఎంత అందంగా ఉంది. You can go with her. ఆమెతో ఈయన వెళ్ళొచ్చు. And let us have a child. ఆ రీతిగా ఒక కుమారుని మేము కలిగి ఉండొచ్చు. What happened? ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? She brought great calamity all the world. మరి ఆ రీతి అయిన ఆలోచనను బట్టి కలిగిన ప్రతిఫలము ఎంతో గొప్ప విపత్తు లోకమంతటికి తీసుకొచ్చింది. Their family invited great sorrow. మరి ఆ కుటుంబము ఎంతో దుఃఖాన్ని తీసుకొని వచ్చింది. So you must know who is advising you. కాబట్టి ఎవరు నీకు ఆలోచన చెప్తున్నారు? Who is counseling you? ఎవరు నీకు ఆలోచన చెప్పేవారు ఉంటున్నారు? Abraham was a father of faith. మరి అబ్రహామును చూసినట్లయితే అతను విశ్వాసులకు తండ్రి. Such a man fell down. అలాంటి వ్యక్తి దిగజారిపోయిన పరిస్థితికి వచ్చాడు. You must be careful whose counsels you are hearing. కాబట్టి ఎవరి ఆలోచనలు నువ్వు తీసుకుంటున్నావో వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You must have faith on God only. దేవుని యందు మాత్రమే విశ్వాసం ఉంచాలి. You must have faith on God only. దేవుని యందే నువ్వు విశ్వాసం ఉంచగలగాలి. You must look at Jesus only. యేసును మాత్రమే నువ్వు చూడాలి. Without faith you cannot attain anything. విశ్వాసం లేకుండా నువ్వు ఏది చేయలేవు. Matthew 9th chapter. మత్తయి సువార్త 9వ అధ్యాయము And verse 29. 29వ వచనం. The Bible says, according to your faith. మీ నమ్మిక చొప్పున మీకు కలుగును గాక. Yeah, it will be happen according to your faith only. మరి జరిగే విషయాలు కేవలం మీ నమ్మికను బట్టి జరుగుతూ ఉంటాయి. If you want your family to be blessed, నీవు నీ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలి అని you must have faith. నీకు విశ్వాసం ఉండాలి. If you want your friend to get up, నీ స్నేహితుడు లేవనెత్తబడాలి అని ఆశ, if you have a love for your friend, నీ స్నేహితుని యందు ప్రేమ కలిగి ఉంటే, you must have faith first. మొదటగా నీవు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. That faith will make you to raise up others. నీకున్న ఆ నమ్మిక, ఆ విశ్వాసము ఇతరులను లేవనెత్తుతుంది. Peter and John, they had faith. పేతురు యోహానులకు విశ్వాసం ఉన్నది. With that faith they were going towards temple. ఆ విశ్వాసంతో వారు దేవాలయమునకు వెళ్తూ ఉన్నారు. There was a lame man. అక్కడ ఒక కుంటి వ్యక్తి ఉన్నాడు. From the birth. పుట్టుకతో కుంటివాడుగా ఉన్న వ్యక్తి ఉన్నాడు. He had some little faith. అతనికి కొంత విశ్వాసం ఉన్నది. And he was looking at Peter and John. ఆ కొంత విశ్వాసంతో పేతురు యోహానులను చూస్తూ ఉన్నాడు. They stopped there. అక్కడ వారిద్దరు ఆగారు. They were looking at this man. మరి ఈ పేతురు యోహానులు కూడా ఈ కుంటివాని వైపు చూస్తూ ఉన్నారు. This man was looking up to those people and those people were looking at this man. ఈ వ్యక్తి వారిద్దరి వైపు చూస్తా ఉన్నాడు. వారిద్దరు ఈ వ్యక్తిని చూస్తూ ఉన్నారు. He expected only something. ఇతను ఈ కుంటివాడు కేవలం ఏదో ఒక సహాయం కొరకు మాత్రమే, కొంత ధన సహాయమో అలాగా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు వారి వైపు నుంచి. With little faith he had, he was looking staring at them. But they had a great faith. అయినప్పటికీ మరి వారిద్దరు పేతురు యోహానులకు ఎంతో గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది. This man, he had only little faith. ఈ కుంటివాడికి కొంత విశ్వాసం మాత్రమే ఉన్నది. Expected. ఆ కొంత విశ్వాసంతో ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. What did he attain? ఏం పొందుకున్నాడు అతను? He attained a great blessing. ఎంతో గొప్ప కార్యము, ఆశీర్వాదం పొందుకున్నాడు. Only some faith only. చాలా కొంత విశ్వాసంతో. If you have little faith, అదే రీతిగా మరి నీకు కొంత విశ్వాసం ఉన్నా, you can make the mountain to go and fall into the ocean. నీవు కొండను ఆ సముద్రంలో పడవేయగలుగుతావు కూడా. If you don't have faith, విశ్వాసం లేనట్టయితే you cannot get any success. ఎలాంటి విజయం నువ్వు పొందుకోలేవు. Always you are looking at your own failures. అన్ని వేళలా నీ స్వంత విఫలాలనే నువ్వు చూసుకుంటూ ఉన్నావు. If you look at your failures, నీవు ఆ రీతిగా నీ ఓటములను చూసుకుంటే,
ఉంటే they will make you discouraged and discouraged and discouraged. అది కేవలం మరింత ఎక్కువగా నిన్ను నిరుత్సాహపరుస్తూ ఉంటాయి. How David's throne was established. దావీదు సింహాసనం ఏ రీతిగా స్థిరపరచబడ్డది? Is it because of his own righteousness? అతని సొంత నీతిని బట్టా? No, not at all. ఎంత మాత్రం కాదు. Already he has committed sin. అతను అదివరకే పాపం చేశాడు. He became an adulterer. ఒక వ్యభిచారిగా మారాడు. And he committed a murder also. అతను నరహత్య కూడా చేశాడు. And then other sin, counting the numbers. మరి మరొక పాపం ఏంటంటే ఆ జనసంఖ్య చేయడం, అందరిని లెక్కించడం. His throne was not established because of his own righteousness. అలా చూసినట్లయితే తన స్వంత నీతిని బట్టి తన సింహాసనం స్థాపించబడలేదు. But David had faith. మరి దావీదుకు విశ్వాసం ఉన్నది. He had great faith. గొప్ప విశ్వాసం ఉన్నది. Great faith on God. దేవుని యందు గొప్ప విశ్వాసము. Great relationship with God. దేవునితో గొప్ప సహవాసం కలిగి ఉన్నాడు. And his throne was established. అందును బట్టి మాత్రమే అతని సింహాసనం స్థిరపరచబడ్డది. Now don't look at your failures. కాబట్టి నీ పొరపాట్ల వైపు నువ్వు చూసుకోవద్దు. That it will not do any good thing for you. అది నీకు ఏ మంచిని చేకూర్చలేదు. Look at God. దేవుని వైపు చూడు. He will encourage you. ఆయన నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాడు. He will lift you up from your failures. నీ ఓటముల నుంచి నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతాడు. He is such a God. అలాంటి దేవుడు మన దేవుడు. God had lifted David up from his failures. దేవుడు దావీదు చేసినటువంటి ఆ నిరుత్సాహాలు లేదా ఓటముల నుంచి దావీదుని పైకి లేవనెత్తాడు. If righteous man have failures of 7 times, నీతిమంతుడు 7 మార్లు పడిపోయినా ఓడిపోయి God is able to lift him up. దేవుడు అతన్ని లేవనెత్తగలిగిన సమర్థుడు. Don't look at your failures. నీ వైఫల్యాల వైపు చూడు. There was a king. ఒక రాజు ఉన్నాడు. He went upon that country to conquer that country. ఆ దేశాన్ని ఓడించడానికి ఆక్రమించుకోవడానికి వెళ్ళాడు యుద్ధానికి. One time he went, he failed. ఒక మారు వెళ్ళాడు, ఆ రాజు He ఓడిపోయాడు. ran away. Second time he went, and again those people chased him, and second time he ran away. మరొకసారి రెండవ మారు వెళ్ళాడు, ఓటమి పాలై పరిగెత్తుకుంటూ తిరిగి వచ్చాడు. 98 times he went. 98 మార్లు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. They were again chased him. Again మరలా అదే జరిగింది. they were chasing him. మరలా ఆ వేరే వాళ్ళే ఇతన్ని తరిమారు. In order to escape them, he entered into a cave. వారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి అతను వచ్చి ఒక గుహలో దాక్కున్నాడు. He was waiting there. అక్కడ వేచి ఉన్నాడు. Whether కనిపెడుతూ ఉన్నాడు. they will be coming. ఎందుకంటే అతన్ని తరిమే The enemies will be coming. And then finally, after so much time, he watched a spider making a cobweb on the door of that cave. చాలా సమయము అదే గుహలో ఉండుటను బట్టి అతను కనిపెడుతూ ఉన్న సమయంలో ఒక సాలెపురుగును చూశాడు. అది తన వలను అలా నేస్తూ ఉంది. Many times that spider was falling. మరి అది చేస్తున్నటువంటి సమయంలో చాలా సార్లు సాలెపురుగు పడిపోతూ ఉంది. And again it was coming up. అయినప్పటికీ అక్కడే ఆగిపోకుండా అది మరలా పైకి వచ్చి అది చేస్తూ ఉంది. One time failing, second time failing, third time failing, hundreds of time failing, and again going back, and it is weaving the cobweb. ఒక మారు పడిపోయినా, 2 మార్లు పడిపోయినా, 3 మార్లు, అలా ఎన్ని మార్లు పడిపోయినా అది మరలా పైకి వచ్చి చివరికి అది చేయాలనుకుంటున్నాడు. ఆ సాలెపురుగు చేస్తూ ఉంది. That spider was not fed up at all. ఆ సాలెడు ఎంత మాత్రము విసిగిపోవలేదు. Finally it made the cobweb properly. చివరికి చూసినట్లయితే అది ఎంతో మంచి సాలెగూడును కట్టేసింది. So the others cannot see who is inside the cave. కాబట్టి మరొక విషయం జరిగింది ఏంటంటే ఆ సాలెగూడును బట్టి లోపల ఎవరున్నారు అనే విషయము వీరు బయట వారు గ్రహించలేరు. It made a thick one. అది ఎంతో దట్టంగా లేకపోతే అది కనబడనటువంటి రీతిగా అయ్యింది. Then he learnt a lesson. అప్పుడు అతను ఒక పాఠం నేర్చుకున్నాడు. How many times this spider fell and again got up, fell and again got up, fell and again got up. ఎన్ని మార్లు ఈ యొక్క సాలీడు పడిపోతూనే ఉంది, లేస్తూనే ఉంది, కడుతూనే ఉంది కదా. Yeah. So next I will certainly go next time. కాబట్టి అది చూసిన తర్వాత అతనికి వచ్చిన తలంపు నేను ఖచ్చితంగా మరలా వెళ్ళాలి. That was the 99th time. అది 99వ సారి. He was going against them and అతను defeated and going back. Yeah, he was defeated. Every time he was defeated and going, returning. ఓడిపోతున్నాడు,
ఓడిపోయి తిరిగి వస్తూ ఉన్నాడు. he thought in himself, ఆ రీతిగా తనలో తాను తలంచాడు, God gave me to see this situation of this cobweb. కానీ ఆ సమయంలో మరి దేవుడు అతన్ని ఆ యొక్క సాలీడు పరిస్థితిని చూసి పాఠం నేర్చుకునేలాగా చేశారు. Now I must go again. కాబట్టి ఈ సమయంలో నేను మరలా వెళ్ళాలి. Though it is 100th time, అది 100సారి కానీ I will go. నేను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను. I will get success. నేను విజయం చూస్తాను. With that strength, ఆ శక్తితో those enemies really came to near him. మరి ఈసారి ఆ యొక్క శత్రువులు నిజంగానే అతని యొద్దకు వచ్చారు. They wanted to see who is there. ఎవరున్నారో లోపల అని చూద్దాం అనుకున్నారు. They thought this cobweb is here, nobody could not have entered into that cave. ఆ శత్రువులు చూసి అక్కడ ఆ సాలెగూడు ఉన్నది కదా, వెళ్తే ఎవరైనా అది చెదిరిపోయేది, ఎవరు లేరేమో అని తలంచారు. He learned a great lesson there. ఆ రీతిగా అతను మరొక గొప్ప పాఠాన్ని నేర్చుకున్నాడు. You can learn many lessons from the creation of this most high God. మరి ఈ యొక్క సర్వోన్నతుడైనటువంటి దేవుని సృష్టిని బట్టి ఎన్నో పాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు. 7 times you may fall. 7 మార్లు నువ్వు పడిపోవచ్చు. Do not be discouraged. నిరుత్సాహపడొద్దు. Suddenly God will lift you up. దేవుడు నిశ్చయంగా నిన్ను పైకి లేవనెత్తుతారు. You will see success. నీవు విజయం చూస్తావు. And that king again, with all his strength, he went against that country. ఆ రాజు ఈసారి మరి తన శక్తి అంతా కూడగట్టుకొని ఆ మరొకసారి ఆ రాజ్యం పైకి యుద్ధానికి వెళ్ళాడు. God, he gave strength in his mind. దేవుడు అతని హృదయంలో బలమును God అనుగ్రహించాడు. encouraged his mind. దేవుడు తన మనస్సును ప్రోత్సహించాడు. Finally he went and got victory. చివరికి అతను వెళ్ళిన చివరిసారి జయం చూసి వచ్చాడు. Yeah, don't be discouraged if you fall 7 times, 8 times, 10 times. కాబట్టి ఆ రీతిగా పడిపోయినప్పుడు మరి అది 6 సార్లు 7 సార్లు ఎన్ని మార్లు అయినా కానీ ఎంతమంది God will strengthen you. దేవుడు నిన్ను బలపరుస్తాడు. Don't look at former things. గతకాలపు సంగతులను గూర్చి తలంచొద్దు, విచారించొద్దు. And 19th verse, he wants to do a new thing. ఆయన నూతన కార్యం చేయాలనుకుంటున్నాడు. You will see the new world. నీవు నూతన లోకాన్ని సృష్టిని చూస్తావు. Let us pray. ప్రార్థించుకుందాము. Loving and heavenly Father, ప్రేమగల తండ్రి, thank you, Lord, for giving us your word. నీ వాక్కుని ఇచ్చినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు. Touch us with your word. నీ వాక్కు ద్వారా మమ్మల్ని ముట్టండి. Your word has life in it. నీ వాక్కులో జీవం ఉన్నది. Lord, fill us with your life. ప్రభువా, నీ జీవం చేత మమ్మల్ని నింపండి. Take away all discouragements from us. మాలో ఉన్న ప్రతి నిరుత్సాహాన్ని తీసివేయండి. Fill us with your encouragement. నీ ప్రోత్సాహం చేత మమ్మల్ని నింపండి. Touch us with your touch. మీ తాకుదలను మాకు అనుగ్రహించండి. Help us. మాకు సహాయం చేయండి. In Jesus' holy name I pray. యేసు పరిశుద్ధ నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. Amen. Now may the grace of God, love of Jesus, and fellowship of the Holy Spirit may rest upon us all. Amen.